أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم
فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يهنيا القرآن أنكس لانتنا كسلفناه أنكس وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون كملوا غار تياجنة الله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك يهم مصحف ነው አንዘልናሁ አይ ቁርአንን ማለት ነው አውርደነዋል ሙባረኩን የተባረከ ሲሆን ፈተቢኡ ተከተሉት ወተቁ አላህን ተጠንቀቁ ለአለኩም ተርሐሙን ሊታዘነላችሁ ይከጀላልና ነው። ከዛ ደግሞ አላህ አንተቁሉ እንዳትሉ ነው ኢነማ እንዚለ الكتاب على طائفتين من قبلنا መጽሐፍ የወረደው ከኛ በፊት በነበሩ ሁለት ቡድኖች ላይ ነው አይሁድና ነሳራ ማለት ነው። ወኢን ኩና አን ዲራሰቲሂም ለጋፊሊን እኛ እነዚያን ሁለቱን መጽሐፎች ከማጥናት የዘነጋን የነበርን ሲሆን የማናውቃቸው የነበርን ሲሆን እንዳትሉ ነው ይሄንን ቁርአን ወደ እናንተ ያወረድነው ለማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አው ተቁሉ ወይም እንዳትሉ ነው ለው አነ እንዚለ علينا الكتاب መጽሐፉ በእኛ ላይ በተወረደ ኖሮ ለኩና አህዳ ሚንሁም ከእነርሱ የበለጠ ቅኑን መንገድ በተመራን ነበር እንዳትሉ ነው። ፈቀድ ጃአኩም በይነቱ ሚን ረቢኩም ከጌታችሁ የሆነ ግልጽ አስረጅ መጥቶላችኋል ሁደን ቅኑን መንገድ የሚመራ ወራህመቱን እዝነት ሲሆን فمن أظلم ممن كذب بآيات الله በአላህ አንቀጾች ካስዋሸና ካስተባበለ የበለጠ በዳይ ማን ነው? وصدف عنها كرسوا كزورة سنجزي الذين يصدفون لنزيا من الدجالن يصدفون عن آياتنا كان كسوتشاتشن يميزوروا لهونوت سوء العذاب مدفوعون انقطعات بما كانوا يصدفون كمن قدوا يتوب مهناتشو مكنيات. هل ينظرون يتطبقالون دي إلا أن تأتيهم الملائكة ملائكوች እስኪመጧቸው ቢሆን እንጂ أو يأتي ربك ወይም ጌታህ እስኪመጣ እንጂ أو يأتي بعض آيات ربك ወይ ደግሞ የጌታህ ከፊል ተአምር እስኪመጣ يوم يأتي بعض آيات ربك የጌታህ ከፊል ተአምር በሚመጣበት ጊዜ لا ينفع نفسا إيمانها የዛን ጊዜ ነፍስ ማመኗ አይጠቅማትም لم تكن آمنت من قبل ከዚያ በፊት ያላመነች እስከሆነች ድረስ أو كسبت في إيمانها خيرا كذاب ويدمو كذاب في بامنتو إيمانها ملكام سراس كالسرح درس قل انتظروا تتطبقوا يجيتاتشون قطعات إنا منتظرون إنيام يتاتشن من دا تتواكيوتنا بله بلاتشاو إلاج إن الذين فرقوا دينهم النزيها يمنو تاتشون يليايو يهون سوج وكانوا شيعا የተለያየ ጭፍራ ቡድን የሆኑት ለስተ ሚንሁም ፊ ሸይኢን በአንዳችም ነገር አንተ ከእነርሱ አይደለህም ኢነማ አምሩሁም ኢለላህ ነገር ግን ጉዳያቸው ወደ አላህ ነው ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ከዚያም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰሩት በነበረው ነገር ይነግራቸዋል من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها አንድ መልካም ስራ ሰርቶ የመጣ ሰው ለሱ 10 እጥፏ አለው ومن جاء بالسيئة መጥፎ ስራ ሰርቶ የመጣ ሰው فلا يجزى አይመነዳም ኢላ مثلها ቢጤዋን እንጂ وهم لا يظلمون እነርሱ አይበደሉም قل بلهبل يا محمد انني انيكو هداني ربي ጌታዬ ቀጥተኛውን መንገድ መርቶኛል الى صراط مستقيم دينا قيما ቀጥተኛ እምነት ሲሆን ملة ابراهيم حنيفا ከባጢል ወደ እውነት ያዘነበለ የሆነው የኢብራሂም መንገድ ወደ ሆነው ቀጥተኛ ዲን መርቶኛል ብለህበል وما كان من المشركين ابراهيمም ከአጋሪያኖች አልነበረም قل بلهبل ان صلاتي سجدتي ونسكي اردي ወይም መገዛቴ ይሉታል
ومحياي هيوتيم ومماتي موتيم لله رب العالمين لا الله العالمات جيتانو بالهبل لا شريك له لرسو أقار يلو وبذلك بذيه أمرت تعزجالو وأنا أول المسلمين أني يمجمر يوتشو أجكست وتنين بالهبل قل بالهبل أغير الله أبغي كالله تشيلان أملاك فلقال له ربا جيتا وهو رب كل شيء رسو يهل نجر أملاك جيتا هونو صالح ولا تكسب كل نفس إلا عليها عندها نفس هاتيات بالتسرع بنفس ولا ينجي التسرع ولا تزر وازرة وزر أخرى هاتيات تشكامي هونة نفس للاون هاتيات تشكمم ثم إلى ربكم مرجئكم كزياو دقيتاتشونا من ملشاتشو فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون زي ما الله سبحانه وتعالى ياتو وزاقبوبت بنبرو تنقبت ينبرو النقر ينقراتشوها لله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض سوء الله سبحانه وتعالى وبمدر الله متكي درجاتشو ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم كفلاتشون ككفلوا بدرجة كفا درقوال ليبلوكم فيما آتاكم الله بستاتشو نقل لفتناتشو إن ربك جيتاكو سريع الإقاب قطعتو فتنونا وإنه الله سبحانه وتعالى لغفور رحيم እጅግ በጣም መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው إذن الله لمشرك العرب ነው የሚላቸው وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ይህ ያወረድነው መጽሐፍ ነው ተከተሉት ቁርአኑን ማለት ነው በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወረደው ወተቁ ተጠንቀቁ لعلكم ترحمون ሊታዘንላችሁ ይከጀላልና ካላቸው በኋላ አንተቁሉ እንዳትሉ ነው አለ አላህ ይሄንን ቁርአን ያወረድነው በማን በነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሙሽሪኮች ለናንተ ለአረቦች انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا መጽሐፍ የተወረደው እኮ ከኛ በፊት ለነበሩ ለሁለት ጎሳዎች ለሁለት ጭፍራዎች ወይም ለሁለት አይነት አካሎች ነበር እንዳትሉ ለአይሁድና ለነሳራ ለኛ መጽሐፍ አልመጣልንም وان كنا عن دراستهم لغافلين ተውራትና ኢንጂልን ደሞ ከመማር እኛ የዘነጋን ነበርን አናቃቸውም ስለዚህ እንዴት እንጠየቃለን መጽሐፍ ሳይመጣልን እንዳትሉ ነው ይሄንን ቁርአን በእናንተ ላይ ያወረድነው ይላችኋል አላህ ወለሃዳ አስሩበት መረጃ የላችሁም አንሰራም ለማለታችሁ ነው አው ተቁል ወይም ደሞ ሌላ ምክንያትም እንዳታመጡ ይሄን ቁርአን ያወረድነው لو ان انزل علينا الكتاب በእኛ ላይ መጽሐፍ ቢወረድልን ኖሮ ልክ እንደ አይሁዶች እንደተወረደው ወይም ለነሳራዎች እንደተወረደላቸው ሁሉ በኢሳ አማካይነት በሙሳ አማካይነት ተውራትና ኢንጂል እንደተወረደው ሁሉ ለኛም ቢወረድልን ኖሮ አላህ ኪታብ መጽሐፍ ለኛ አውርዶ ቢሆን ኖሮ ለኩና አህዳ ሚንሁም ከአይሁዶችና ከነሳራዎች የበለጠ ቀኑን መንገድ የተመራን እንሆን ነበረ አማኞች እንሆን ነበረ እንዳትሉ ስለ መጽሐፍ ስላልመጣልን ነው ያላመንነው እንዳትሉ አወረንላችሁ قد جاءكم بينة من ربكم ከጌታችሁ የሆነ አስረጅ መጥቶላችኋል ወዴትም መሄድ አትችሉም وهدى ورحمة ቀኑን መንገድ የሚመራ ቀጥተኛውን መንገድ የሚመራና እዝነት የሆነ መጽሐፍ መጥቶላችኋል ስለዚህ ስሩበት አዛኝ የሆነ መልእክተኛ ተልኮላችኋል ተከተሉት ነው ለዓለመቀበል ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዓለመከተል መረጃ የላችሁም ቀጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዑዝራ አን هؤلاء አላህ ዑዝር ቆርጦባቸዋል ምንም ምክንያት እንዳይኖራቸው ነው ያደረገው فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ታዲያ በአላህ አንቀጾች ካስተባበለ ካስዋሸና ከሷም ከዞረ ሰው ጀርባውን ሰጥቶ ከዞረ ሰው የበለጠ በዳይ ማን ነው መጥቶላችኋል ከጌታችሁ መጽሐፍ መጥቶላችኋል ይሄ መጽሐፍ ለእናንተ መመሪያ የሆነ ቀኑን መንገድ የሚመራ እዝነት በውስጡ ያለበት ነው ተከተሉት ስሩበት እንዴ የምትሉ ከሆነስ በዚህ መልኩ ከጌታው አስረጅ መጥቶለት አንቀጽ መጥቶለት ያስተባበለ ሰው طيب ጀርባውን ሰጥቶ ከዞረ ሰው የበለጠ በዳይ ማን ነው سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب እነዚያን ከአንቀጾቻችን የሚዞሩ የሆኑትን ሰዎች እንመነዳቸዋለን አሰማሚ የሆነ መጥፎ ቅጣትን እንቀጣቸዋለን አለ አላህ بما كانوا يصدفون
አንቀጾቻችንን በመተዋቸው ለአንቀጾቻችን ጀርባ ሰጥተው በመሄዳቸው ምክንያት እኛ መጥፎ ቅጣትን እንቀጣቸዋለን ይላል አላህ። ለዚህ ይሄ ለማን ለሙሽሪኩል አረብ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበሩት ማለት ነው። ወአላ ኩሊ ሐል ኺጣቡል እነርሱ ይሁን እንጂ ቁርአንን አልቀበልም የሚል በየትኛውም ዘመን ያለ የትኛውም ሰው ይመለከተዋል። ሰዋኡን ካነ ሙስሊመን አው ካፊራን አው ሙሽሪከን አው ሙናፊቀን ማንም እስከ ቂያማ ድረስ ይህ የቁርአን ህግ ዘላቂ ነው። ከቁርአን በኋላ ሌላ መጽሐፍ አይመጣም። ከነብዩ በኋላም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ መልእክተኛም አይላክም። ኺጣቡ ለሙሽሪኩል አረብ ነው ሲባል አላህ እነርሱን ያናገረበት ሁክም ወይም ብይን ሁሉንም ይመለከታል። እስከ ቂያማ ድረስ ሁሉንም ይመለከታል። ከሃዲም ቢሆን ይመለከተዋል፣ ሙናፊቅም ቢሆን ይመለከተዋል፣ አጋሪም ቢሆን ይመለከተዋል። ሙስሊምም ሆኖ ቁርአን ካዘዘው ውጭ የሚሰራ ከሆነ ይመለከተዋል። ቀብር አምላኪያኖች አልተቀበሉትም፣ አላመኑበትም። ቁርአንን ይመለከታቸዋል። ይሄ ቁርአንን አይኛ ይሄ አላህ ቃል ነው ብሎ ጭንቅላታቸው ላይ አድርገው ስሙ ማስቀመጥ በቁርአን ማመን አይደለም፣ በቁርአን መስራት አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ መልእክቱን መረዳትና ስራ ላይ ማዋል ግድ ይላል። በሽርክ ላይ ያለ ሰው በሙሉ በሽርክ ላይ ከሞተ በኩፍር ላይ ነው የሞተው። በኩፍር ላይ ተውበት ሳያረግ ከሞተ ማለት ተውበት ሳያረግ ከሞተ በሽርክ ላይ ነው የሞተው። መማተ አለ ሽርክ فهو في النار በሽርክ የሞተ ሰው የእሳት ነው። طيب ومن مات على الايمان فهو في الجنه በኢማን የሞተ ሰው የጀነት ነው። ነገርኛ ዛሂሩን ነው የምናየው። طيب በኢማን የሞተ ሰው የጀነት ነው እንላለን። በኩፍር በሽርክ የሞተ ሰው በኒፋቅ የሞተ ሰው ተውበት ሳያረግ የጀሃነም ነው እንላለን አይደል? ነገር ግን ስሙን ጠርተን እከሌ የጀነት ነው እከሌ የጀሃነም ነው አንልም። አላህ ስሙን ጠርቶ የጀነት ነው ያለው ወይም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሙን ጠርቶ የጀነት ነው ያሉት ወይ ደግሞ አላህ ስሙን ጠርቶ የጀሃነም ነው ያለው ወይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሙን ጠርተው የጀሃነም ነው ያሉት ካልሆነ በስተቀር طيب ነገር ግን من حيث الجملة እንዳጠቃላይ ምን እንላለን? من مات على الإيمان فهو في الجنة ومن مات في الكفر أو على الكفر فهو في النار كفر የሞተ ሰው የጀሃነም ነው፣ አምኖ በኢማን የሞተ ሰው የጀነት ነው እንላለን። ولهذا ቀብር ያመለከ የሞተ ሰው በኩፍር ላይ ነው የሞተው ነው የሚባል፣ በሽርክ ላይ ነው የሞተው። ሙኽሪጅ من الملة ከእስልምና በሚያወጣ ሽርክ ላይ ነው የሞተው፣ የጀሃነም ነው። ولهذا በቁርአን አላመነም፣ የቁርአንን መልእክት አልተቀበለም ማለት ነው። በተቻለን አቅም ማድረስ ይጠበቅብናል ለማህበረሰቡ ይህንን መልእክት። ምክንያቱም ከነብዩ በኋላ ሌላ መልእክተኛ አይመጣም። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጀተል ወዳዕ ላይ በጣም በሊግ የሆነ ኹጥባ ካደረጉ በኋላ አላህ በኔ ላይ የላከውን ነገር አድርሻለሁ ወይ አድርሻለሁ አሏቸው ለሙሃጅሮችና ለአንሳሮች። ከሁሉም ምን አሏቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ኢነከ አው ነሽሃዱ ኢነከ አደይተ الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده አው እኛን መሰክራለን አላህ የላከብህን መልእክት አድርሰሃል፣ ኡማህንም መክረሃል፣ በአላህ መንገድ ላይም ተገቢውን መልፋት ለፍተሃል እንመሰክራለን። የዚህን ጊዜ ምን አሏቸው? በልጉ አኒ ወለው አያ ከኔ የሰማችሁት አንድም አንቀጽ ቢሆን አድርሱዋል፣ አድርሱ። طيب ምናልባት አሁን እነዚህ ተብሊግ የሚባሉ ወንድሞቻችን የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን እናደርሳለን በሚል ነው ተብሊግ ብለው ስም ያወጡት ማለት ለራሳቸው። በልጉ አኒ ወለው አያ አንዲትም አንቀጽ ከኔ የሰማ ሰው ያድርስ ነው ያለው። አትጨምር አትቀንስ። ከጨመርክና ከቀነስክ አደጋ ውስጥ ነው ያለው። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእኔ ላይ የዋሸ ሰው በጀሃነም ላይ መቀመጫውን ያዘጋጅ ነው ያሉት። ስለዚህ አንተ የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን ለማድረስ መጀመሪያ መማር አለብህ ነው። طيب
እያንዳንዱ ሰው አማን አለበት ሊያደርስ ሱሐባዎች አድርሰዋል በተለያየ ሀገር ተሰደው የሳቸውን ዲን ለማስተማር ጀናዛቸው በተለያየ ሀገር ነው የተቀበረው ለምን አማናቸውን ለመወጣት ብለው ማለት ነው እስከ ቂያማ ድረስ ይቀጥላል ግን እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብን ሁላችንም ማለት ለምን ነብይ ስለማይመጣ ይሄንን ዲን ማድረስ የነብዩ ዲን ሽርክ አይደለም የነብዩ ዲን ቀብር ማምለክ አይደለም የነብዩ ዲን ጣዖት ማምለክ አይደለም የነብዩ ዲን መላእክት ማምለክ አይደለም ወልይ ማምለክ አይደለም ሼክ ማምለክ አይደለም የሙታን መንፈስ ማምለክ አይደለም ይሄን ማድረስ ግድ ይለናል طيب ኢደን ይሄንን ተቀብሎ ያልሰራ ሰው በሙሉ ይህ የቁርአን አንቀጽ ይመለከተዋል هل ينظرون ይጠባበቃሉ እንዴ إلا أن تأتيهم الملائكة أي قيامان ማለት ነው ምንድነው የሚጠብቁት እነዚህ ሰዎች ቂያማን ነው የሚጠብቁት ሳያምኑ መቼ ነው የሚያምኑት የቂያማ ቀን ሊያምኑ ነው እንዴ ምን እየጠበቁ ነው ይያለ ነው አላህ هل ينظرون ይጠባበቃሉ እንዴ إلا أن تأتيهم الملائكة መላእክቶች መምጣታቸውን ቢሆን እንጂ መቼ የቂያማ ቀን ነው የሚመጡት لفصل القضاء الله سبحانه وتعالى ይመጣል መላእክቶችም ይመጣሉ ስለዚህ ቂያማን ነው እንደሚጠብቁት ይያለ አው ያቲ ረቡክ ወይም ጌታ መምጣቱን ነው እንደሚጠብቁት الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء በባሮቹ ላይ ብይን ሊሰጥ ይመጣል የቂያማ ቀን كما مجيئا يليق بجلاله وعظمته ለልቅናውና ለኃያልነቱ በሚገባ መልኩ አእምሮአችን ላይ ይመጣል ሲባል ተሰውር አናድርግ አእምሮአችን ላይ ሆነ ሰርች አናድርግ ወይ ደግሞ ባህስ አናድርግ እንዴት ነው ብለን ማለት አናቀው የማታቀውን ነገር አእምሮህን ከማድከም ውጪ የምታመጣው ነገር የለም እንዴት አትበል ግልጽ ነው አይደለ ልጆች ለእናቶቻቸው ምን ይላሉ እማዬ እንቅልፌ እየመጣ ነው ቶሎ ራት ይላሉ አይደለ እንቅልፌ እየመጣ ነው ቶሎ ራት አይሉም እንዴ ልጆች ይላሉ አይደል እንቅልፋችሁ እንዴት ነው የሚመጣው ቢባሉ ያቃሉ መልሳላቸው ሙስቴ አንተ አሁን ምናልባት አንተም ልትል ይችላልኩ እንቅልፌ እየመጣ ነው ራት ቶሎ በሉ ምናምን እንቅልፍ በምን እየመጣ ነው በምን ነው እየመጣ ያለው በአውሮፕላን ነው በባቡር በታክሲ በሳይክል በምን ነው እየመጣ ያለው እንዴት ነው እየመጣ ያለው ታውቀዋለህ ግን እርግጠኛ ነህ አይደል መምጣቱ እንቅልፍ እየመጣ መሆኑ እኮ እርግጠኛ ነህ አይደል እርግጠኛ አይደለም እንዴ እርግጠኛ አይደለም እንቅልፍ እየመጣ ባለበት ሰዓት ማለት ነው እንቅልፍ እየመጣ መሆኑ እርግጠኛ ነህ አይደለም እርግጠኛ ነህ እንዴት እንደሆነ ታውቀዋለህ አታውቀው አያችሁ አንድን ነገር እንዴት እንደሆነ አለማወቅ እንዳናምንበት አያደርገንም ማለት አይደለም እማናቀው ደቂቅ ነገር የፈጠረ አምላክ ይቅርና እኛ ራሳችን ላይ ያለው ነገር ከይፍያውን አናቀ ግልጽ ነው ከይፍያውን አናቀ ሳናቅ ግን በጣም እርግጠኛ ነን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመጣል ከማይልቁ ለጀላሊ ወአዘመቲ አላህ ለኃያልነቱና ለልቅናው በሚገባ መልኩ ይመጣል እንላለን እናምናለን እንመጣለው ብሎናል እንዴት አልነገረን ዋዴ ስለዚህ አው ያቲ ረቡክ ወይስ ጌታ እስኪመጣ ድረስ አው ያቲ بعض آيات ربك ወይም ከፊል የጌታ ተአምር እስኪመጣ ድረስ ነው እንደሚጠብቁት ይሄኛው የፀሐይ ከመግቢያዋ መውጣቷ ነው ተብሎ ተፈስሯል አው ያቲ بعض آيات ربك የሚለው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቂያማ አይቆምም ፀሐይ ከመግቢያዋ እስከምትወጣ ድረሳል ከመግቢያዋ እስከምትወጣ ድረስ ፀሐይ ከመግቢያዋ ስትወጣ የዛኔ በመድር ላይ ያለ ሁሉ ያምናል ነገር ግን ኢማኑ አይጠቅምም መጀመሪያ ያላመነ እስካላመነ ድረስ ማለት አው ያቲ بعض آيات ربك ወይስ ከፊል የጌታ ተአምር እስኪመጣ ድረስ ነው እንደሚጠብቁት የዛኔ ማመናቸው አይቀርም መላእክቱም ሲመጣ ያምናሉ አላህም ሲመጣ ያምናሉ ፀሐይ ከመውጫዋ ከዚያ በፊት ፀሐይ ከመውጫዋ ከመግቢያዋ ትወጣለች የዛኔ ያምናሉ ነገር ግን ምን ዋጋ አለው يوم ياتي بعض آيات ربك ከፊል የጌታ አንቀጽ
የሚመጣበት ቀን ላ ينفع نفسا ايمانها ነፍስ የዛን ቀን ማመኗ አይጠቅማትም እንደምታምን ግልጽ ነው ሁሉም ነፍስ ያምናል የዛን ላይ لانه خلاص يتيقن እርግጠኛ ፀሐይ ከመውጫዋ ስትገባ ሁሉም እርግጠኛ ይሆናል ማለት ሁሉም እርግጠኛ ይሆናል ፈላሲፋ የምትለው ፓጋን የምትለው ምንም የምትለው ማለት ነው ምክንያቱም ምንም እንዳልሆነ ይገባዋል ያኔ ምንም የሱ ጭንቅላት የሱ ፍልስፍና የሱ የመጠቃ አመለካከት የመጠቃ አስተሳሰብ ምናምን በቃ ማቆሚያው መሆኑ ያውቃል ማቆሚያው ነው ምንም ማድረግ አይችሉም ለዚህ የሚሆን ብዙ ምልክቶችን አላህ ያሳያቸዋል ግን አያምኑ ችግሩ ይሄ ነው ለቂያማ ምልክት የሚሆኑ ብዙ ነገሮች እኮ እንደ ምልክትነት አላህ ያሳያል ብዙ ነገር ያሳያል طيب ያው አንድ ከተማ ጠፋ ርዕደ መሬት ተከስቶ እንደዚህ አይናቸው ያየ የሰሩት ያ ሁሉ ዕውቀት ያ ሁሉ ገንዘብ ያ ሁሉ ጊዜ ያ ሁሉ ነገር የፈሰሰበት ነገር አይናቸው ያየ እንዳልነበረ ሲሆን ራሳቸውን ለማዳን ነው ጥረታቸው ራሳቸውን ለማዳን ማለት እንጂ ምንም ነገር ማድረግ እንደማይችሉ መቋቋም እንደማይችሉ መከላከል እንደማይችሉ ያውቁታል መከላከል አላህ ሲሻ በሰዓት 250 ኪሎ ሜትር 300 ኪሎ ሜትር የሚሄድ አውሎ ንፋስ ያመጣና ከተማን እንዳልነበር ያደርጋል ሲል እንዳልነበር ወይም ደግሞ ርዕደ መሬት አምጥቶ እንዳልነበር ያደርጋል አላህ ይሄ ምልክት እኮ ነው ሰዎች ምንም ነገር ማድረግ እንደማይችሉ የሚያሳይበት ማለት ነው አቅል ያላቸው ሰዎች ቢሆኑ ኖሮ እነዚህን ነገራቶች አይተው ወደ ኢማን ይመጡ ነበር ግን አላህ ዝንጉ አደረጋቸው የዛኔ አይኖች ይከፈታሉ ከነው ልክ ከእንቅልፉ እንደሚነሳ ሰው ማለት ነው ከእንቅልፉ ሰው ሲነሳ አካባቢው ያለ ነገር ግራ ሊጋባ ይችላል በተለይ የሆነ ቦታ ላይ በጣም ጥልቅ እንቅልፍ ወስዶ ከነበረ የት ነው ያለው ምናምን አንዳንዴ ከቤት ወጥተህ የሆነ ቦታ ላይ ሄደህ ምናምን ከሆነ ልክ እንደዛ ካነው ሜሽ አልተኙም ነበርኩ እያዩ እየሰሙ ነበረ ግን እያዩ እንዳልነበር ይገባቻል ያኔ ማለት ነው يوم ياتي بعض ايات ربك ከጌታ ተአምራቶች ከፊሉ በሚመጣበት ጊዜ لا ينفع نفسا ايمانها የትኛውም ነፍስ የዛኔ ማመኗ አይጠቅማትም ለም ተኩን አመነት من قبل ከዚያ በፊት አማኝ እስካልነበረች ድረስ او كسبت في ايمانها خيرا ወይም ከዚያ በፊት በኢማኗ ኸይር እስካልሰራች ድረስ طيب የተውበት በር ከተዘጋ በኋላ ማለት የተውበት በር አንድ ሰው ሩሁ ጉሮሮ ጋር ሲደርስ የተውበት በር ይዘጋል ተውበት ቢያደርግ ዋጋ የለውም ተቀባይነት የለውም طيب كذلك ፀሐይ ከመግቢያዋ እስከምትወጣ ድረስ ልክ ፀሐይ ከመግቢያዋ ስትወጣ የተውበት በር ይዘጋል ተውበት ላድርግ ብትል በሩ ተዘግቷል ሰዓት ፊሽካ ተነፍቷል የለም ይባላል ማለት የለም ከዚያ በፊት አምና ኸይር እስካልሰራች ድረስ ከዚያ በፊት ኸይር እየሰራች የነበረች ነፍስ ከነበረችስ ያኔ ትድናለች ኢማኗ ይጠቅማታል ነገር ግን የዛን ጊዜ ሁሉም ያምናልና ያ ኢማን ግን አይጠቅምም ቁል እንተዚሩ ብለህ በላቸው ተጠባበቁ ደሞዛችሁን የክህደታችሁን ደሞዝ የክህደታችሁን ዋጋ ተጠባበቁ ብለህ በላቸው ኢነ ሙንተዚሩን እኛ ደግሞ የኢማናችንን ምንዳ እንጠባበቃለን ብለህ በላቸው طيب ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء እነዚያ እምነታቸውን የለያዩ አቂዳቸውን የለያዩ ሃይማኖታቸውን የለያዩ وكانوا شيعا የተለያየ ቡድን የሆኑ لست منهم في شيء አንተ ከእነርሱ በምንም አይደለህም አላቸው አስሉ ከአይሁዶችና ከነሳራዎች ጋር ከሙናፊቆች ጋር ከካዲያኖች ከሙሽሪኮች ጋር የተገናኘ ቢሆንም ነገር ግን ማንንም የትኛውም
ከትክክለኛው ከቁርአን ከሐዲስ ከሰለፎች ከሰሃባዎች መንገድ ውጪ ወጥቶ ቡድን አደራጅቶ የራሱ ህግ የራሱ ደንብ የራሱ መመሪያ መተዳደሪያ ደንብ አውጥቶ የሄደ በሙሉ ይሄ ቁርአን አንቀጽ ይመለከተዋል። ነብዩ ከእርሱ አይደለም እርሱም ከነብዩ አይደለም። طيب ማንም በእምነት በዲን ጉዳይ ላይ ከቁርአንና ከሐዲስ ውጪ መመሪያ አውጥቶ ማለት መተዳደሪያ ደንብ አውጥቶ ለዚያ ለመተዳደሪያ ደንብ ወላእና በራ ያደረገ ያን ያከበረ ከኛ ነው ብሎ ይሄን ያላከበረ ከኛ አይደለም ብሎ ቡድን ፈጥሮ ቡድን መስርቶ ወደዚያ ቡድን የተጣራ በሙሉ ከነብዩ አይደለም ነብዩም ከሱ አይደሉም። طيب በየትኛውም ዘመን የትም ቦታ ላይ ስለዚህ ሰዎች የሚናፍቁት አንድነት ሊመጣ የሚችለው አንድ እንሁን በማለት ሳይሆን ፍላጎትን በመተው ዝንባሌን በመተው ቁርአንን በመከተል ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመከተል የአላህን ትእዛዝ በመፈጸም ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። መለያየት ክልክል ነው። አላህ ከልክለዋል። ግልጽ ነው። መለያየት አላህ ከልክለዋል። ነገር ግን አትለያዩ ሲል በምን አንድ ሆኑ ነው ያለው? በአላህ ገመድ ወአተሲሙ ቢሐብሊላህ ነው ያለው አላህ። ወአተሲሙ ወላ ተፈረቁ አይደለም ያለው አላህ። አንድ ሆኑ እንጂ አትለያዩ አይደለም ያለው አላህ። አንድ ሆኑ በምን? ቢሐብሊላህ ሐብሉላህ ወልቁርአን ሐብሉላህ ወሱና ሐብሉላህ ወልኢስላም አላህ ገድቦን ያወረደው አንቀጹን ማለት ነው። ዝም ብሎ አይደለም ለሰዎች ስሜት ለሰዎች ዝንባሌና ፍላጎት ክፍት ተደርጎ አይደለም የወረደው ቁርአኑ ተገድቦ ነው የወረደው። ወአተሲሙ ቢሐብሊላህ ናም በخلاص ሌላ ለምን ሌላ አንጃት አመጣለ? ለምን ሌላ አመለካከት ለምን ሌላ አስተሳሰብ ሌላ ቡድን ለምን ታመጣለ? አዴ ቁርአን አለ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮ አለ የሰሃባዎች አስተምሯል። ከዛ ውጪ ያለው መንገድ በሙሉ የኢስላም ጠላቶች የፈበረኩት የቢድዓና የሽርክ ፋብሪካ ነው። የቢድዓና የሽርክ ፋብሪካ ውስጥ ተቀጣሪ ሆነ ሰርተህ እስልምናን ከመናድ ተጠንቀቅ። የምታመርተው ቢድዓ ነው፣ የምታመርተው ኩፍር ነው፣ የምታመርተው ሽርክ ነው፣ የምታመርተው ኒፋቅ ነው። እዛ ፋብሪካ ውስጥ ተቀጥረህ የምትሰራ ከሆነ ማለት ነው። ዋዴ ኢዘን ውጣ ከየትኛውም አመለካከት ከየትኛውም አስተሳሰብ ውጣና እና አቡበከር እና ዑመር እና ዑስማን እና አሊ የነበሩበት እና ኢማሙ አህመድ እና ኢማሙ ሻፊዒ እና ኢማሙ ማሊክ የነበሩበትን መንገድ ተከትለህ ከዛ በኋላ የመጡ በእነርሱ መንገድ ላይ የመጡ ዑለማዎች የነበሩበትን መንገድ ይዘህ ይሄን ይዞ ለመሄድ ግን በችግር በድህነት ላይ መታገስ ያስፈልጋል። ዋዴ ሰሃባዎች ተርበዋል ተጠምተዋል። ኢማሙ ማሊክ ተጠምተዋል ተርበዋል። ኢማሙ ሻፊዒ ተርበዋል ዝም ብሎ አይደለም አይመት ሰለፍ እንዳለ ሁሉም ማለት ነው። ኢማሙ አህመድ ሁለት ነገር ወደው አይሆንም የዱንያ ክብርና የአኺራን ክብር አንድ ላይ መፈለግ አይቻልም። አላህ ከሰጣ አልহামዱሊላህ ግን መቼ ሐቅ ሳትደብቅ ሊሰጥህ ይችላል አላህ ከፈተና በኋላ የዱንያም የአኺራም ክብር ሊሰጥህ ይችላል። ነገር ግን የዱንያም የአኺራም ክብር ማለት የዲን ክብር እንጂ የዱንያ ክብር አይደለም። በዱንያም ላይ የዲን ክብር አላህ ይሰጣል። በአኺራም ላይ ደግሞ በኢማንህ በዲንህ ምክንያት አላህ ክብር ያጎናጽፋል። ይሄ ግን እሳት ውስጥ ተፈትነህ ስትወጣ ኢዘን ይህን ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? እነሱ በሄዱበት መልኩ መሄድ ያስፈልጋል። አላማ ሰዎችን ማስደሰት አይሁን። አንተ ሰዎችን ስለተጨነቅ አታስደስታቸው። ሰዎችን ለማስደሰት ሐቅን መደበቅ ግድ ይልሃል። ሐቅን ካልደበቅ በስተቀር ሰዎች ሁሉንም ሰው አስደስታለሁ ሁሉም መቆጣት የለበትም መከፋት የለበትም መበታተን የለበትም አይሆንም። ይሄ አይሆንም። የነብዩ አስተምሮ አልጣማቸውም። ሰዎች ሁሉንም ሰው አልጣመም እኮ አላህ ልባቸውን ለሐቅ የከፈተው እኮ የጣማቸው አላህ ያወረደው በጅብሪል አማካይነት የወረደው ቁርአን ለሁሉም አልጣፈጠም። ለሙሽሪኮች ጣፍጧቸዋል እንዴ? ጣፍጧቸዋል? ለሙናፊቆች ጣፍጧቸዋል?
ለካዲያን አልጣፈጣቸውም አላህ ሱብሃንአላህ አንተ ማን ነህ ሁሉንም ማስደሰት አለብኝ የምትለው ሁሉንም ለማስደሰት ምን ማድረግ አለብህ ሐቅን መደበቅ ይሄ ግዴታ ግልጽ አይደለ ሐቅን ደብቀህ አንተም ልክ ነህ ምንም ችግር የለም አብሽር ብለህ ሁሉንም ማስደሰት ይችላል የዚህኔ ያው ሁሉም ያከብራል ሁሉም እንደሱ ይልሃል ግን አላህ ፊት ትዋረዳለህ ያ የሸወትከው ሰው በሙሉ የቂያማ ቀን አላህ ፊት ቆሞ ይጠይቃል እንደዛ ከምትሆን እዚህ ይጥሉ እዚህ አይነ ላፈር ይበሉ ሐቁን አድርስላቸው ምላሳቸው ተይዞ አካላቸው ይመሰክራል ሰምተን እንቢ ብለናል ነው የሚሉት አይደል ስለዚህ ቡድን መሆን አያስፈልግም የተለየ ቡድን ፈጥረ መተዳደሪያ ደንብ አውጥተ በዚህ መሄድ አለብህ ማለት አይፈቀድም ይሄ ክልክል ነው በእስልምና የተከለከለ ነው ነብዩ ከእነርሱ አይደሉም እነርሱ ከነብዩ አይደሉም انما امرهم الى الله ጉዳያቸው ወደ አላህ ነው የዚህ አይነት አካሄድ የሚሄዱ ሰዎች ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ከዚያ አላህ ይሰሩት የነበረውን ነገር ይነግራቸዋል ውጤቱንም ያገኙታል ማለት ነው አላህ እንደናንተ አይደለም ይላሉ አታካብዱ ምንድነው የከበድነው ምናምን يعني ሚዛኑ ላይ ድንጋይ ጫንበት እንዴ ምን ያከበድ ሐቅ መናገር ማካበድ ነው ቁርአን የተናገረውን ሐቅ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩትን ሐቅ መናገር ሽርክ ነው ቢድዓ ነው ማለት ሙብተዲ ነው ሙሽሪክ ነው ማለት ማካበድ ነው ምን እንዴት አድርገን እናቅለው ምንድነው ማቅለል ምንድነው እስኪ ማቅለል አላህ ሐላል ያለውን ሐራም ብለናል አላህ ሐላል ያለውን ሐራም ካልን እንከፍራለን አስለን ግልጽ አይደለ አላህ ሐላል ያደረገውን ነገር ሐራም ካደረክ ትከፍራለህ እኮ ኩፍር ነው ይሄ ማካበድ ማለት ይሄ ነው እንዴት አላህ የፈቀደልኝን ነገር ትከለክለኛለህ ብትል ምክንያቱም ይሄ ምን ሌላ ማካበድ ማለት ይሄ ዋዲ እንጂ አላህ ሐራም ያደረገውን ነገር ሐራም ነው ስልህ አታካብድ የምትለኝ ከሆነ አደጋ ውስጥ ነው ያለው መጠንቀቅ ያስፈልጋል ዋዲ ስለዚህ እኛ ለስሜታችን የሚመቸንን ነገር ፈልገን ሙስሊሞች ነን ማለት ራስን መሸወድ ነው የሚሆነው ሙስሊም መሆን ማለት እስልምና በሚፈልገው መልኩ መሆን ስትችል ነው ግልጽ አይደለ አንተ ትክክለኛ ሙስሊም ነኝ የምትለው እስልምና እንደሚፈልገው ስትሆን እንጂ እስልምናውን አንተ እንደምትፈልገው ስታደርገው አይደለም አደርገዋለሁ ብለህ ጀማዓ ብትሰበስብ ፔቲሽን ብታሰባስብ ትከስራለህ እስልምናን አንተ እንደምትፈልገው አደርገዋለሁ ብለህ ማለት ግልጽ አይደለ ይሄ ኪሳራ ነው ይዘን አንተ እስልምና እንደሚፈልገው ለመሆን ታገል አላህ ይረዳሃል ከአላህ ዲን ጋር አትጋጭ ከነብዩ ሸሪዓ ጋር አትጋጭ ከሱና ጋር አትጋጭ ለቢዳ የእንባ ጠባቂ አትሁን የሽርክ የእንባ ጠባቂ አትሁን የሙብተዲ የእንባ ጠባቂ አትሁን አላህ ከቢዳ ያውጣው ብለህ ዱዓ አድርግለት አላህ ከሽርክ ያውጣው ብለህ ዱዓ አድርግለት ሙብተዲ ነው አትበሉ ስትል ተውቶ በሽታው ላይ በዛው ላይ ይሙት እያልክ ነው ግልጽ አይደለ ሙብተዲ ነው ብለህ አንተ ብትርቀውስ ኡማው ቢርቀውስ ከቢዳው ይወጣል ይድናል አፍያ ሆኖ አላህ ፊት ይገናኛል አኺራው ያምራል ቢያንስ አላህ ተውበት ከሰጠው ማለት ግን ላላላ ተውሱን አትንኩት ሙብተዲ አትበሉት ምናምን ሰው ያጅበው ከነቢዳው ምናምን خلاص طيب አኺራውን ታበላሽበታል አትጠቅመው ከነሽርኩ እንደዛው واضح በቫይረስ የተያዘ ሰው በካንሰር የተያዘ ሰው በካንሰር ተይዟል አትበሉ ብትል ጠቀምከው ወይስ ጎዳኸው ጎድተኸዋል የካንሰር በሽተኛ ነው አይደል ሰው ይዘንለት የካንሰር በሽተኛ ነው በል አላህ ብሎ ምናልባት ሰበብያው መድኃኒት ሊገኝለት ይችላል እኮ ተው ቅስሙ ይሰበራል ሞራሉ ይነካል የካንሰር በሽተኛ ነው አትበል لا اله الا الله ما هذا الكلام ما ينفع نعم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها መልካም ነገር ሰርቶ የመጣ ሰው በ10 ይባዛለታል አንድ መልካም ነገር ማለት ዝም ብለህ ሱብሃንአላህ ትላለህ 10 ጊዜ ሱብሃንአላህ እንዳልክ ይቆጠርልሃል አልহামዱሊላህ 10 ጊዜ እንዳልክ ይቆጠርልሃል የትኛውም ኸይር ስራ ማለት ነው በ10 ይባዛልሃል طيب ትንሽ ኢኽላስህ
ማሻአላህ ተፈኩር አድርገህ በደንብ ካልከው በሰባ ይባዛልሃል በአላህ መንገድ ላይ ከሆነ በ700 ይባዛል ይላሉ في سبيل الله ላይ ከሆነ ኢንሻአላህ አላህ እዝነቱ ሰፊ ነው ሁሉም በአላህ መንገድ ነው ለአላህ መንገድ ብለህ ለዲን ብለህ በመታወጣው ገንዘብ በመታወጣው ጉልበት በመታወጣው ዕውቀት በዛው መልኩ ምን ሊታሰብልህ ይችላል አንተ ብቻ ለአላህ ብለህ ስራ ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الا مثلها አንድ ኃጢያት ሰርቶ የመጣ ሰው ወንጀል ሰርቶ የመጣ ሰው ቢጤው እንጂ አይካስም ማለትም በአንድ ነው የሚታሰብበት ማለት ነው በአንድ ነው የሚታሰብበት ማለት ወንጀሉን የሰራው ሰው ነው ወንጀል የሰራ ሰው አንድ ወንጀል ሲሰራ በአንድ ነው የሚታሰበው ነገር ግን በአንድ ነው የሚታሰበው ማለት የወንጀሉ ክብደት ይለያያል ሁሉም ወንጀል እኩል አይደለም ናም አይባዛም መልካም ስራ ነው የሚባዛው ነገር ግን ወንጀሉ ደረጃው ይለያያል ክብደቱ ይለያያል የወንጀል ስትሰራው ይመዘገብብሃል አንድ ወንጀል ልትሰራ አስበህ ነበር ወንጀል ሊሰራ ያሰበ ሰው በሶስት ሁኔታ ይታያል ይላሉ ወንጀል ሊሰራ ያሰበ ሰው አስቦ የሰራው በአንድ ይመዘገብበታል ወንጀል ሊሰራ አስቦ ለአላህ ብሎ የተወሰው አንድ ሐሰና ይመዘገብለታል ለአላህ ብሎ የተወሰው አስቦ ነበር ሊሰራ አይደለ ከሰራው ወንጀል ለአላህ ብሎ ከተወውስ ሐሰና በሐሰና ነው የሚመዘገብለት ነገር ግን ተቀዝሞ ብሎ ደብሮቶ ለአላህ ሳይል ማለት ነው አይ ዛሬ አልተመቸኝ ይሄ ነገር ቀፎኛል በቃ ይቅርብኝ ምንም ዛሬ ደስ አላለኝ خمر ቤት ሊሄድ አስቦ መንገድ ላይ ባክ ዛሬ እንደው አየሩ ደስ አይልም በቃ ልመለስ ብሎ ተመለሰ አይደል لا له ولا عليه አይጻፍበትም አይጻፍለትም ዜሮ ነው ዜሮ ዝም ብሎ ከተወው ማለት ነው طيب ወይ ደግሞ መንገድ ላይ የሆነ ሰው አገኘውና ረሳው ከቤቱ ንያ አድርጎ ወጥቶ ነበር የሆነ ማሲያ ሊሰራ ማለት ነው ከዛ መንገድ ላይ በሆነ ነገር መሽጉል ሆነና ረሳው ተው ሳይሰራው ማለት ነው ኃጢአት ሊሰራ ነበር አለ ወንጀል ተው لا له ولا عليه አይጻፍለትም አይጻፍበትም ከቤቱ ሊሰራ ወጣ ከዛ ተሳፍሮ ሄደ خمر ቤት ሲደርስ ለምሳሌ خمر ቤቱ ተዘጋ እዛኛውም ሄደ ተዘግቷል እዚህኛውም ሄደ ተዘግቷል እንደሰራው ይቆጠራል ዶክተር እንደሰራው طيب وهكذا ዝሙት ሊሰራ ከአጅነብይ ጋር ተቀጣጥሮ ሄደ እዚህ ቦታ እንገናኝ እዚህ ሆቴል ሄደ ሽክ ብሎ ማለት ታጥቦ ምን ብሎ ሽቶን ነፍቶ ምናምን ሄደ ሲሄድ ሸውዳዋለች ተጽፎበታል እንደሰራው ተጽፎበታል لانه بذل جهدا የሚችለውን ነገር አድርጎ ሳይሳካለት ቀርቶ ነው እንደሰራው ነው የሚቆጠርበት ማለት ነው واضح ለአላህ ብሎ ከተወው ወጥቶ ሊሰራ ወጥቶ ለአላህ ብሎ ተመለሰ አላህን ፈርቶ ወንጀል ሳይሆን ሐሰና ይጻፍለታል ወይ ደብሮት ወይ ደግሞ ረስቶት ቢተውስ ላለው ወላ عليه ሳይሳካለት ቢመለስስ ለመስራት ወጥቶ ሳይሳካለት ቢመለስ ማለት ማድረግ ያለበትን ነገር አድርጎ ተሳፍሮ ሄዶ ምን ብሎ ነገር ግን ሳይሳካለት ቢቀርስ ይጻፍበታል እንደሰራው ይጻፍበታል ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون النرس አይበደሉም قل بلهبل انني هداني ربي الى صراط مستقيم ወደ ቀጥተኛ ጎዳና መርቶኛል ብለህበል አላህ መርቶኛል ዲንን ቂያመን ትክክለኛ ዲን ሲሆን ሚለተ ኢብራሂም ሐኒፈን ወደ እውነት የተዘነበለ የኢብራሂም መንገድ ሲሆን መርቶኛል ብለህበል ወማ ካነ ሚነል ሙሽሪኪን ኢብራሂምም ከአጋሪያኖች አልነበረም ብለህበል አላቸው قل ان صلاتي سجدتي ونسكي እርዴም ይሆናል መገዛቴም ይሆናል نسك يعني عباده ማለት ይመጣል ኢባዳም ይሆናል طيب خذوا عني مناسككم እንዳሉት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
የሐጅ ስርዓታችሁን ሐጅ ላይ የምታደርጉትን የአምልኮት አይነት አሰራሩ ከኔ አይታችሁ ወሰዱ እንዳሉት ማለት ከذلك صلوا كما رأيتموني أصلي እንዳሉት هذه تسمى نسك ይሄም يعني መገዛቴም ሊሆን ይችላል እርዴም ሊሆን ይችላል እርዴ قل بلابل إن صلاتي سجدتيم ونسكي እርዴም ወይም አላህን መገዛቴም ومحياي ህይወቴ ومماتي لله رب العالمين ومحياي ህይወቴም ለአላህ ነው ብለህ በል ሲላቸው ህይወት እንዴት ነው ለአላህ የሚሆነው ህይወት ለአላህ የሚሆነው በአላህ ትእዛዝ ስትኖር ማለት ነው ህይወት በእስላም ስትመራ እስልምናን በህይወት ላይ ተግባራዊ ስታረገው ህይወት ለአላህ ነው እየኖርክ ያለው ዋዲህ ለአላህ ነው እየኖርክ ያለው አንተም በአንተ ስር ያሉትንም ጭምር ማለት ብቻህን ከሆንክ ብቻህን ለአላህ ወደ ትኖራለህ ትዳር መስርተሃል ከባለቤትህ ጋር አላህ ባዘዘው መልኩ ትኖራለህ ልጆች ወልደሃል ከልጆችህ ጋር አላህ ባዘዘው መልኩ ትኖራለህ ያንተ ኃላፊነት ስለሆነ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي አማና አለብህ የባለቤትህ የልጆችህ የእህትህ طيب كذلك የእናትህ ማለት ነው የቤተሰቦችህ አማና አለብህ ኢዘን እነዚህ ሰዎች ምን ማውረስ አለብህ አንተ ዲን ላይ ሆነ ቤተሰብህ ዲን ሳይኖረው ወደ አኺራ ብትሄድ ትከስራለህ ልጆችህ ዲን ላይ ሳይሆኑ ወደ አኺራ ብትሄድ ባለቤትህ ዲን ላይ ሳትሆን ወደ አኺራ ብትሄድ ትከስራለህ አንተ ዲን ላይ ልትሆን ትችላለህ واضح ዲን ሊኖር ይችላል አንተ ሱና ተገንዝበሃል ማሻአላህ ተውሂድ ተገንዝበሃል ምናምን አንተ ላይ ያለው ዲን ወደ ቤተሰብህ ካላስተላለፍከው ከተጠያቂነት አትድንም واضح አትድንም ማለት ለቤትህ ውስጥ ማብራት አልቻልክም ያንተ አምፖል ደብዛዛ የኢማንህ አምፖል ብርሃኑ በጣም ደካማ ነው ማለት ከራስህ ውጪ አልፎ መውጣት አልቻለም ምን ማለት ነው ልጆችህ ጨለማ ውስጥ ነው ያሉት ባለቤትህ ጨለማ ውስጥ ነው ያለችው እናትህ ጨለማ ውስጥ ነች አባትህ ጨለማ ውስጥ ነው እህት ወንድሞችህ ጨለማ ውስጥ ናቸው ያንተ የኢማንህ ብርሃን ካንተ መውጣት አልቻለም ካንተ ማለፍ አልቻለም ደብዛዛ ነው ማለት በጣም ደካማ ነው ኢማን ዜሮ ሻማ ብለው ዜሮ ሻማ የኢማንህ ብርሃን ለልጆችህ ማሳየት ሲጀምር ለሚስትህ ማሳየት ሲጀምር ለእናት ለአባትህ ለወንድም ለእህትህ ለአጎት ለአክስትህ እያልክ ለማህበረሰቡ ማድረስ የምትችል ከሆነ የኢማንህ ፓውዛ እየጨመረ ይሄዳል የግቢ መብራት ይኖርሃል ማለት ነው ልክ ከግቢ መብራት ደግሞ የውጭ መብራት ይኖርሃል ማለት ነው ለአካባቢው ትሆናል ከዚያ በኋላ በጣም ፓውዛ ኃይለኛ ሲሆን ለመንደር እያልክ ትቀጥላለህ ማለት ነው ወኢላ ግን አደጋ ወመህያየ ህይወቴ ማለት ያንተ ህይወት ብቻህን ከሆንክ አው አንተ ብቻህን طيب ወመህያየ ህይወቴ ለአላህ ነው ምን ማለት ነው በአላህ መመሪያ ነው መኖረው በአላህ ዲን ነው መኖረው እየቀጠልክ ስትሄድ በዛኑ ልክ አድማስ በሰፋው ልክ ተጠያቂነትህም በዛው ልክ እየሰፋ ይሄዳል ወመማቲ አሟሟቴም በላ ኢላሃ ኢላላህ በሱና ላይ ሆኜ በዲን ላይ ሆኜ በሰላት ላይ ሆኜ በጾም ላይ ሆኜ በተውሂድ ላይ ሆኜ በአላህ ትእዛዝ ላይ ሆኜ እሞታለሁ ብለህ በል በዲን ላይ ከኖርክ በዲን ላይ ትሞታለህ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ለመልካም ሰሪ መልካም እና እንጂ የለው ስለዚህ አላህ በዲን ላይ ካኖረህ በዲን ላይ ይገለሃል نعم طيب ለዚህ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል لا شريك له ለአላህ አጋር የለውም በአምልኮቱ ላይ ብቸኛ ነው በመፍጠሩ ብቸኛ ነው በአምላክነቱ ብቸኛ ነው በአማሩ ስሞቹና ባህሪያቶቹ ብቸኛ ነው አላህ ብቸኛ ልታደርገው ይገባል ከአላህ ውጪ
የሰው ልጅ በማይችለው ነገር ላይ ፍጡር በማይችለው ነገር ላይ ይጠቅመኛል ይጎዳኛል ማለት ከእስልምና ያወጣል ዋዲህ ከእስልምና ያወጣል ስለዚህ አላህ ብቸኛ አምላክ ነው ከሱ በስተቀር የሚመለክ የለም ላ ሸሪከ ለ ይሄ የሥራዎች ሁሉ መሰረት ነው ተውሂድ ይባላል በአላህ ላይ አለማጋራት አላህን በብቸኝነት መገዛት ተውሂድ ነው ይሄ ተውሂድ ማለት የሥራ ሁሉ መሰረቱ ተውሂድ ነው መሰረቱ ከዚያ በኋላ ያንተ ዚክር ማድረግ ሰደቃ መስጠት ሰው መርዳት መዘየር ሰላት ጾም ሐጅ ምናምን የምታረጋቸው ነገሮች በሙሉ በመሰረቱ ላይ የሚገነቡ ነገሮች ናቸው እነዚህ በመሰረቱ ላይ መሰረቱ ተውሂድ ነው ተውሂድ ከሌለ ሰላት ቢኖር ጾም ቢኖር ሐጅ ዘካ የፈለከው ነገር ቢኖር ባዶ ነው ዋጋ የለውም ይናዳል አይደለም لا شريك له وبذلك أمرت بزي تعزيالله بالله بل يا محمد ما بيلاچو بنز وانا اول المسلمين اي من هذه الامه كذه امه اني يمجمرياو لا الله اجين يسطوኝ ነኝ ብለ በል ወይም ደግሞ ከሁሉም ከነቢያቶች ቀድሞ ከነበሩ ነቢያቶችም ኡማዎች እኔ ለአላህ ቅድሚያ እጅ ከሰጡት ሆኜ መገኘት ፈልጋለሁ ብለህ በል ማለት ይሆናል قل اغير الله ابغي ብለህ በላቸው ከአላህ ውጪ ፈልጋለሁ ረበን ጌታ وهو رب كل شيء الله سبحانه وتعالى يهل نجر جيتا أملاك ونو سالة ولا تكسب كل نفس إلا عليها ياندو نفس يمت سراوحاتيات وتيتو قطاتو لراسو انجي لمانم አይደለም ማንኛውም ነፍስ ወንጀል ስትሰራ የወንጀሉ ገፈት ቀማሿ ራሷ ነች ለዚህ ኸይር ከሰራችም ለራሷ ነው የኸይር ስራው ውጤት ማለት ነው طيب መጥፎ ስራ ከሰራችም የመጥፎ ስራው ውጤት ለራሷ ነው የሚሆነው ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእዝነቱ ሹሃዳዎች حافظ القرآኖች ለቤተሰቦቻቸው ይተርፋሉ አላህ በእዝነቱ ለቤተሰቦቻቸው ሸፋዓ ያደርጋቸዋል طيب ሚሰጣቸው ክብር አለ كذلك ለአማኞች ሸፋዓ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ኃጢያት ግን እያንዳንዷ ነፍስ የሰራችው ኃጢያት ውጤት ለራሷ ነው የሚሆነው ولا تزر وازرة وزر أخرى ማንኛውም ወንጀል ተሸካሚ የሆነች ነፍስ ኃጢያት ተሸካሚ የሆነች ነፍስ ኃጢያት የምትሰራ ነፍስ የራሷን ኃጢያት እንጂ ሌላውን ኃጢያት አትሸከምም ولا تزر وازرة ተሸካሚ የሆነች ነፍስ አትሸከምም وزر أخرى የሌላውን ወንጀል የሌላውን ኃጢያት የራሷን ካልሆነ በስተቀር ኃጢያት ተሸክማለች ወንጀል ተሸክማለች የራሷን ከጨመረም ይጨምርላታል እንጂ የሌላው ሰው ወንጀል አባት የሰራው ወንጀል ልጅ አይጠየቅበትም ልጅ በሰራው አባት አይጠየቅም እናት በሰራችው ልጅ አይጠየቅም وهكذا ثم الى ربكم مرجئكم كذا መመለሻችሁ ወደ አላህ ነው فينبئكم بما كنتم تختلفون ትናጉበት በነበረው ነገር አላህ ይነግራችኋል ያልተጓባችሁበት ነገር ካለ አላህ ይነግራችኋል فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول አንዳች ነገር ካልተጓባችሁ ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው መልሱት ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ መልሱት ነው የተባለ ካልተጓባህስ አላህ ይነግራል ችግር የለም አላህ ይፈርዳል ማለት ነው ያልተጓባህበት ነገር አላህ ይፈርዳል طيب የነፍስያ ጉዳይ ይሁን የዲን ጉዳይ ይሁን የጥቅም ጉዳይ ይሁን የስልጣን ጉዳይ ይሁን ምን እንደሆነ አላህ ያውቀዋል ስለዚህ አላህ ይነግራችኋል ያልተግባባችሁበት ምክንያቱ ምንድነው ማን ነው አልቀበልም ያለው ሐቁን ለምን አልቀበልም አለ ለምንድነው ያለው አላህ ይነግራችኋል አረብ ሰዎች ፍርድ ይሰጣሉ ፍርድ ገምድል የሆነ ፍርድ ዝም ብሎ ፍርድ የሚሰጡ ሰዎች አሉ መጥፎ ነው ማንንም ሳይሾማችሁ ዳኛ ባትሆኑ ለራሳችሁ ቆንጆ ነው ማንንም ሳይሾማችሁ ማለት ማንንም አልሾማችሁ ዳኛ ለመሆን ይሻላል ማለት የሆነ ፍርድ ዝም ብለ ፍርድ መስጠት እነሱ በጥቅም ነው የተጣሉት
እነሱ በስልጣን የተጣሉት ይሄ ፍርድ መስጠት እኮ ፍርድ መስጠት ነው የገባ አጣቅምና በራስህ ላይ ጥያቄ አታምጣ መተው ይሻላል ምክንያቱም አላህ ነው የሚያውቀው ስለዚህ ፍርድ የሚሰጠው አላህ ነው ማወቅ ከፈለክ አንተ ፍርድ መስጠት ከፈለክ አቅሙና ችሎታው ካለ እወቅ መጀመሪያ ምንድነው ችግሩ ብለህ መርመር አቅሙ ካለ ማለት ስማ ከዛኛውም ስማ ከዚህኛውም ስማ የዛኛው መረጃ የዚህኛውንም መረጃ እና ከዚያ በኋላ አይ ትክክል አይደለም እከሌ ትክክል አለ መከሌ ተሳስተዋል ያው መረጃው ይሄ ነው ብለህ ፍርድ ስጥ ዛሬ የዲን ጉዳይ ካልሆነ የዲን ጉዳይ አይደለም መረጃው የሚያሳየው ወይ ደግሞ አንደኛው የዲን ጉዳይ ነው ሌላኛው ግን የዲን ጉዳይ አይደለም አልቀበልም ያለበት ምክንያት የስልጣን ወይም የጥቅም ምክንያት ነው ብለህ ያኔ ፍርድ ስጥ ግን አይ ሁለቱም የተጣሉት በዲን አይደለም እንዴት አወቅ ይሄ ምስክ ወቂፉሁም ኢንነሁም መስኡሉን አውቁሟቸው ይጠየቃሉ ነው የሚለው አላህ ራስን ለተጠያቂነት በዚህ መልኩ ከባድ በሆነ ጉዳይ ላይ አስገብተ ፍርድ መስጠት ቆንጆ አይደለም መተው ይሻላል ለምን ፍርድ ሰጪ ስላለ ምንም የማይሰወርበት የሆነ ከማንም ምንም አይነት መረጃ የማይፈልግ የሆነ ውስጥ መርማሪ የሆነ አምላክ ስላለ ማንም ሊሸውደው የማይችል ፎርጅድ ሰነድ ሊቀርብለት የማይችል ጮሌነት የማያሳምነው የሆነ ምንም ነገር የማይሸሸግበት ሁሉን አዋቂ የሆነ አምላክ ፍርድ ሰጪ ስላለ ተው አንተ ነገሩ ለዛ ስጥ ወደ ባለቤቱ አስጠጋ አንተ ፈራጅ አትሁን አቅምህ ከፈቀደልህ ሐቅን ፈልገህ ተከተል የተባልከው ይሄ ነው ያ አዩሀ الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله ያዘዘ ይሄንን ነው واضح ስለዚህ አላስፈላጊ የሆነ ፍርድ መስጠት አግባብነት የለውም إذن من علنا الله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض السنة الله سبحانه وتعالى بمدر لاي متك يادرغاچو اي يخلفوا بعضكم بعضا كفيل سير كفيل يتكل كفيل سير كفيل الله سبحانه وتعالى የኛን ትውልድ አምጥተዋል የኛ ትውልድ ይሄድና ደግሞ ሌላኛው ይተካል ማለት ነው وهكذا طيب جعلكم خلائف في الارض ማለት በምድር ላይ ምን አድርጓቸዋል የመጀመሪያ ያለ ቀጥሎ ይመጣል የመጀመሪያ ያለ ቀጥሎ ይመጣል وهكذا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ከፊላችሁን ከከፊሉ በደረጃ አስበለጠው አለ አላህ ኢማ በእውቀት አስበልጦታል ኢማ በገንዘብ አስበልጦታል ኢማ በጉልበት አስበልጦታል አላህ በራሱ ሰዎችን አለያይቷል ሊየብሉወኩም ፊማ አታኩም አላህ በሰጣችሁ ነገር ሊፈትናችሁ አንተ ሀብት በሀብት የበላይ አድርጎሃል ሊፈትንህ ነው አላህ በእውቀት የበላይ አድርጎሃል ሊፈትንህ ነው አላህ በአቅም የበላይ አድርጎሃል በጉልበት ሊፈትንህ ነው አላህ ስለዚህ በአግባቡ ተጠቀምበት ነው አላህ አንተን ያበለጠበትን ነገር ከበታችሁ ያሉትን እያየ በምንም አይደለም ለፈተና ብቻና ብቻ ነው አንተ ስለተወደድክ ያኛው ስለተጠላ አይደለም ያኛው በድህነት ተፈትነዋል አንተ በሀብት ተፈትነሃል ያኛው ባለማወቅ ተፈትነዋል አንተ በማወቅ ተፈትነሃል ያኛው በደካማነት ተፈትነዋል አንተ በኃይለኝነት ተፈትነሃል ፈተናዬ ነው ብለ ፈተናህን ለማለፍ ስራ ነው ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب الله قطعته أملاكه جيته الله قطعته فتنوا وإنه لغفور رحيم كذلك دقم الله በጣም መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ይላል الله ካዘነላቸው ሰዎች ይዘንልን نكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم